I am J. Selvaraj. My company name is MME Borewell. Our office in Kamanelli, Bangalore 33. We came to YouTube channel 2013. So far we have reached 46,000 subscriber, 195 lakhs views, total views. In YouTube we are uploading all pin to pin borewell work. Today first time I am entering how to do the borewell cleaning, why you have to do the borewell cleaning, how to recharge, how to find out the borewell is good or not. First, basically what customer has to know, they has to know the history of the borewell. What is the history? When they put the borewell, what is the depth of the borewell, in how many feet they erected motor, they erected filter pipe or not, beginning on which source water is coming, beginning how much water came out, at present what is the water output, from the beginning color water is coming or white water is coming, customer has to know. From when the color is changed, we have to do the scanning immediately. Why the color is changing? Your neighbors did the borewell, your water color will be changing. In case of air passing, in heavy rain, any new source comes, you come coloring. First, customer, you should know the details of history of borewell. In case he purchased or not, we don't know. So when the silt comes, normally the borewell depth will be 1000 feet. For example, you have erected the motor 900 feet. When the silt is there, it will cover within 5 years 100 feet, it will touch to the motor level. When half of the motor reach the silt, the water going to stop. So immediately we have to take the step, we have to do the scanning, we have to find out whether the silt is covered or not, whether there is no water, what is the source of water, everything we have to do in scanning. Immediately you have to do cleaning. Always any borewell, once in 5 years we have to do the cleaning process, will be better. See this one place, what happened in this place? 1200 feet borewell. 4 years before, the motor is erected 760 feet. We tried to remove the motor. The motor is stuck on some stone boulders. It's not coming out. So we try to cut off the motor. We have taken the empty pipe. We cannot be able to take the wire. Further we put one more tools, taking the wire back and rope. Even the tools also stuck in that 110 feet. That means this is a casing also 110 feet. In that casing is everything get jammed. So party what they used, they put the one more motor in that, they taken 2 minutes water. I given the suggestion to do cleaning once, some more water will come. Depth also chances to go for more depth. We tried, see the process one by one is coming. Normally wherever the cleaning person will come, they will do air pressure one time. What is the dust is there, it come out. Second time, if you do the cleaning,
water won't come. What they'll say, bore is failure. They'll say simply, they will go off. This is the normal services. We won't do like that. We'll do pakka planning. Today actually Monday we done 7:30 to 9 o'clock. Rahu Kala is there. We try to done the puja before 7:30. Then luckily the lorry came after 9 o'clock. We start the work. See, one by one we plan to cover the switchboards by blue sheet. We have done nice puja. See, any work we have to start with the puja is nice. I will apply milk and chocolate always. This place also I have done chocolate and milk. Good prayer. I have expected something more, but the result came normal only. Actually, they did the motor in 70 feet. We tried to do the cleaning. I expected the wire, the tools, everything will go inside. The motor bore will get to up to 600 get rectified. We can use compressor motor that time. That chance I expected, but it's not happened. Anyway, we will do pakka cleaning. On time we are committed, we will maintain the timing. I supposed to do tomorrow, but I have done today itself the work. Why means tomorrow is Tuesday, it's not good for doing Tuesday. That's why I changed for Monday. Always I will do my work morning 6 a.m. to 9 a.m. Why means first time in the beginning of the day, if you start first work, they'll do with interestingly, with the skill of labor will be there. If you're doing 4 o'clock, 5 o'clock, 3 o'clock, 2 o'clock means you may get tired, you will give more force on doing the cleaning process. In Bangalore, we are doing A to Z borewell consulting. Anything there, first we are charging 2000 rupees for site inspection. We'll see what are items there, how to do the process, sufficient place is available or not. We check, then we'll decide to take the work. Before taking the work, we'll inform that how much charge will come, what we're going to do, what will be happen, what we can expect. All the details we can tell pin to pin with our old video. In that all videos available. When you're seeing first time this video, you try to subscribe our channel. Very useful things will be available in our channel. All work we are doing it. Normal borewell means only drilling they will do. Ours not like. We'll do ourselves the divining. Then ourselves will do the drilling also. Drilling is so many vehicles there. One is sensor vehicle, normal vehicle, box type, robo borewell, gas borewell, 4.5 inch lorry rig, all will be available. In empty site we have to do high pressure drilling. That we have. Our rate is little quite high, I will agree. If you do point myself means the rate will be high. Point whether you are giving, we are doing drilling means will give lesser rate. There is no problem at all. Actually, we are doing all work, even though we are specialist in robo borewell.
After construction, if you want to willing to do the bore well, we are ready to do the bore well. First you have to do the site inspection. We'll find out the water point. Where is the water is there, and we won't give that particular point. We will select which place Vastu is tiling, which place unbreakable structure is possible in that building. The vehicle drilling position will be okay. In that particular point we'll decide whether the water is there or not. In that they can put the bore well. I hope my English is little difficult only, so I will try to say in Kannada. Just see. ನಾವು ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಕಮ್ನಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಹೆಸರು MME ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನೇನೋದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಕ್ಯಾಮರಾ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು, ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗು, 10 ವೀಲರು, 6 ವೀಲರು, ರೋಬೋ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು, ರಾಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲು, ಓಸ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗು, ಸ್ಟಕ್ ಮೋಟ್ರ್ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗು. ನಾರ್ಮಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರು ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಪಕ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಈಗ ಇನ್ನೂ ಗಾಡಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಗಾಡಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೇ ಮೋಟ್ರುಗಳು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂ ಶೀಟು ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಸ್ವಿಚ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಇದ್ದರೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಏನೇನು ವಿಷಯಗಳು, ಫಸ್ಟು ಯಾವಾಗ ಅವರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಆಳ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲನ, ಮೋಟ್ರ್ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ಗೆ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ಮೋಟ್ರ್ ಯಾವಾಗ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರು, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದರು, ಅದೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆಯವರು. ನಾವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ 2000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಏನೇನು ಆಗಿದೆ, ತಿರ್ಗಿ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡಣ, ವರ್ಕ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕಾ ಬೇಡಣ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅದನ್ನೇ ನೀರು ಐತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿದ್ದರೆ ನಾವು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪೇಷಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಅವ್ರು ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪೇಷಂಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನೀರು ಐತ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬಂದು ಏನಿದ್ರೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾಲು ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಸೋಪ್ ಪೌಡ್ರ್ ಈಗ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಲೂ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಟ್ರು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಲಾರಿ ಕೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನೀರು ಬರಬೇಕಂತ. ಅದು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಲಾರಿ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಬರೋಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋ ಟೈಮ್ ಇವರು ಬರೋಲ್ಲ. ನಾವು ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಕಸ್ಟಮರು ಪಕ್ಕಾ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಅವರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪು ಬ್ಲೂ ಶೀಟ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಟ್ರ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಆಚೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಕರೆಂಟ್ ಲೈನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಜಸ್ಟು ಒಂದು ಬೈ ಚಾನ್ಸು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಿಂದ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಈ ಥರ ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಫುಲ್ ಡಪ್ಪೇ ಆಗಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ನೇರ ಬಿಟ್ಟರು ಫುಲ್ ಡಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೇ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ನೋಡಿ ಈಗ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಇಲ್ಲ ರೋಡಿಂದ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತ ಲಾರಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ರೋಡೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಕಾರುಗಳೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು, 2 ವೀಲರೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ಬರುತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಗಾಡಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಬ್ಬರೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಗಾಡಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದು ಯಾರು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಓಪನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೋ ಅವರು ಚಂದ್ರು ಅಂತ ಹೆಸರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಇದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಗಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹರೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ, ಹರೀಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಬೇರೆಗೂ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂತ ನಾವು ಅವ್ರ ರೇಟ್ ಕೊಡುವುದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫುಲ್ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಜಾಬು, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್, ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇದು ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೈಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. The time is 7 o'clock p.m. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಕಟ್ಟು ಆಗಿ ತುಂಬ ಪಾಟಾಗೈತೆ. ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದುವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದರೆ ಸಾಕು. ಇದೇ ಥರನೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬೇರೆಯವರಿಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮದು ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೈಪ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಪಿಂದ ಹೋಗೋದು ನೀರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು. ಇವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಮುಂಚೆ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜಾಗ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಏನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಇದನ್ನೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಂತ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ನಾವು 600 ಫೀಟ್ ಇದ್ದರೆ 3 ಸಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 900 ಫೀಟ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಟೈಮೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು. 1200 1500 ಆದರೆ ಒಂದೇ ಟೈಮೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಒಂದು ಟೈಮೇ ಯಾರು ಬಿಡುವುದು. ಈಗ ಬರ್ತಾರೆ, ಬೋರ್ನಲ್ಲಿ ನೀರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೋಸ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಆನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ರೇಟಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ ಥರ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಥರನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇ ಲೇಬರು, ಅದೇ ಗಾಡಿ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟು. ಹೆಂಗೆ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಪೈಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಗಾಡಿ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೇ ಪೂಜೆ ಗೀಜೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫೇಸ್ ಬಿಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಾಪ, ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ.
ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಯಿತು. ಒಂದೇ ಸಲನೇ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡುವುದು, ಅಷ್ಟೇ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ದಂಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನಾಗೋದು ಮುಂಚೆನೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಅದೇ ಥರನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಬರೀ ಈ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಗಾಡಿಯವ್ರಿಗೆ ಏನು ರೇಟು ಆ ರೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರೇಟ್ ಇದ್ದರೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ರೇಟ್, ಅದು ಬೇರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ರೇಟ್ ಹೆಂಗೂ ಜಾಸ್ತಿನೋ ಅದೇ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಬು ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಸೋಪ್ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂಚೆನೇ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನೋಡಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ನೀರು ವೈಟಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಜಾಗ ವೈಟಾಗಿದೆ. ಈಗ ಶಿಲ್ಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇದು ಬೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ನೀರು, ನಾವೇನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಟ್ಯಾಪಿಂದ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಫುಲ್ ಡಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಪೈಪು 1000 ಫೀಟ್ ಇದೆ, ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗೆ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಲೈಟಾಗಿ ಬಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಫಸ್ಟು ತಿನ್ನಾಗಿ ಬಂತು ವಾಟ್ರು, ಆಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬೋದು. ನಮ್ದು ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸಲ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಗಲೀಜು ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬೋರು ಲಾರಿ ಬರೋ ಟೈಮು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀರು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀರು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪಾರ್ಟಿನೂ ಕೋಪ್ರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸ ಫಿನಿಶ್ ಆಗಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋರು ಮುಂಚೆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲು 35 ಫೀಟು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ 58 ಫೀಟ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ 35 ಫೀಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ 1-2 ದಿವಸ ಆದಮೇಲೆ ಮೋಟ್ರ್ ಎರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು 2 ದಿವಸ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಮೋಟ್ರ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸ್ಪೇರ್ ಮೋಟ್ರ್ ಇದೆ. ಅವ್ರು ಸ್ಪೇರ್ ಮೋಟ್ರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಬಂದಮೇಲೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸೇಮ್ ಮೋಟ್ರು ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ರೋಬೋ ರೀಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹಳೆ ಬೋರು 600, 700, 500, 300, 200 ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಮಾಡಿದರೆ ತಿರ್ಗಿ ನೀವು
ಡೆಪ್ತ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೂ ಸೈಟ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, 2000 ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಲೊಕೇಶನ್ಗೆ ಆಟೋ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಸ್ಟು ಬಂದು 6.5 ಇಂಚು ಬೋರ ಅಂತ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಪೈಪ್ ಇದ್ದರೆ, ಮೋಟ್ರ್ ಇದ್ದರೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದರೆ ನಮಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬಂದುಬಿಟ್ರೂ ಸರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಂಗೇ ಇಲ್ಲ. 1600 ಫೀಟ್ ಮಾತ್ರ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೆಶ್ ಡ್ರಿಲ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂದ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನೋಡಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಸ್ಟು ಇರೋ ನೀರು ತೆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಯಾರು ಬಿಡೋದು. ನೀರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಅವ್ರು ಏನು ಇದು ಮುಂಚೆನೇ ಬಿಟ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ, ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೋಪ್ ಪೌಡ್ರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ. ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಬೇಕು. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ನೀರು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತಿರ್ಗಾ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಡಮಾಲ್ ಅಂತ ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಂದಿಲ್ಲ, ತಿರ್ಗಾ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಏನೇ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ನೀರು ಬಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರ್ ನೀರು ಬಂದಿಲ್ಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. 1-2 ಡ್ರಮ್ಮು ನೀರಿದ್ದರೆ ಅದು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಾಲ್ ಬಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಲನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದೇ ಮಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಹಾಕಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಡ್ರಮ್ಮು ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರನೇ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದರೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಏರ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಸ್ಟ್ಗಳು ಆಚೆ ಕಡೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇರು ಬೋರ್ಗಳು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋದಂತ. ಹೌದು, ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏರ್ ಬ್ರಷನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ 110 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ಇದು ಕೇಸಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ವೈರೆಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಟೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕೆಲ್ಲು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿದೆ. ಆ ಕೆಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ಬೋರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಕೆಲ್ಲು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗಿತ್ತು, ಅದು ಬೋರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟು. ಬೈ ಲಕ್ಕು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಹೋಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನೇರ ಗಾಡಿಯವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಟ್ಯಾಂಕ್ ಲಾರಿ ಅವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟರೆ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ನೀರು ಹೋಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? 5000 ಲೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 2000 ಲೀಟ್ರ್ ಹೋಗಿದೆ ಈಗ. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಹೈಟು ಬೋರ್ ಇರೋದು ಬೇರೆ 70 ಫೀಟು. 70 ಫೀಟಿಗೆ 2000 ಲೀಟ್ರ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಲ್ ಐತೆ, ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜಿದೆ ನೋಡಿದ್ರಾ? ಅದು ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತಿರ್ಗಿ ಗಾಡಿ ಲಾರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಡಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟು ವೈಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿಕ್ಕಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಟ್ರು ನೀರು ತೆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ನೇರೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಬೋರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ 2 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಫಸ್ಟು, ಆಮೇಲೆ 3 ಮಿನಿಟ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಮಿನಿಟ್ಸು ಏರ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸು ಪಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೋರ್ ಇರೋದು 70 ಫೀಟು. ಈ ಥರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು, ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ಜ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಳಗಡೆ ತಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಪೈಪು ಫೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ 1000 ಫೀಟ್ ಐತೆ. 70 ಫೀಟ್ ಬೋರಲ್ಲಿತ್ತು, 120 ಫೀಟ್ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ. ನಾವು ಅಳ್ತಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ 90 ಫೀಟ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, 88. ತಿರ್ಗಾ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. 2 ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ ಬಿಡುವುದು. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಕ್ಲೀನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಇದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸು. ನೀರು ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏರು ರಿವರ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಜಾಗ. ಇದು ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಮನೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ, ಏರ್ ಪ್ರಕಾರ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿದೆ. ಇದು ಗಾಡಿಯವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೋಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಲಾರಿಯವರು. ಬೇರೆಯವರು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಗೊತ್ತಿರೋರು ರೆಗ್ಯುಲರಾಗಿ ಬರೋವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ತಿರ್ಗಾ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಯಿತು, ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ತಿರ್ಗಾ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೋಡಿ, ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಏರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಟೈಮು ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಸ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೈಪು ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಟೈಮ್ನ ಏರ್ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಬೇರೆ ಜಾಗ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇದು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಜಾಗ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಕಡಿಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಡಿಮೆನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ರೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಜಾಬ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೇಳಿರೋ ರೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಪಕ್ಕ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ 58 ಫೀಟು ವಾಟ್ರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇತ್ತು, 88 ಫೀಟು ಬೋರ್ ಎಂಡ್ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ 35 ಫೀಟಿಗೂ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಂದ ನೀರು ಹೋಗ್ತಾಯಿದೆ. ಫುಲ್ 5000 ಲೀಟ್ರ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಆಳ ಬೋರಲ್ಲು, ಬೇರೆ 90 ಫೀಟು, 70 ಫೀಟಿಗೆ ಮೋಟ್ರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಮಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಶಿಲ್ಟ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೋಡಿ. ಡೀಟೇಲಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಮಗೆ ವಾಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ನೋಡಿ. 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಎಷ್ಟು ಗಲೀಜು ಬಂದಿದೆ. ಫಸ್ಟು ಟೈಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಮಣ್ಣು ಆಚೆಗಡೆ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾತ್ರ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಕೇಸಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಪ್ರಕಾರ. ಕೇಸಿಂಗ್ ಬಂದು ಅವರು ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾಫ್ಟ್ ರಾಕ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಆಯಿತು, ನೀರು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಗಾಡಿ ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಾಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಪೈಪ್ ರೊಟೇಷನ್ ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫುಲ್ಲಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕಷ್ಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಈಸಿ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬಂದು ಒಂದು 5-6-10 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕಂತ ವೀಡಿಯೋ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಫಿನಿಷ್ ಆಯಿತು, ಪ್ಯಾಕಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಲೋಡ್ ಆಯಿತು. ಗಾಡಿನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡೋದು ನನ್ನ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಟು. 100 ರೂಪಾಯಿ ಪಾರ್ಟಿ ಹತ್ರ ಇಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಡ್ರಿಲ್ಲರ್ಗೂ. ನಿಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಫಿನಿಷ್ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ವಾಸ್ತು, ನ್ಯೂಮರಾಲಜಿ, A to Z ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕನ್ಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಐತೆ, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಐತೆ, ರಾಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಲಾರಿ ಐತೆ, ರೋಬೋ ಡ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಐತೆ, 10 ವೀಲರ್ ಐತೆ, 6 ವೀಲರ್ ಐತೆ, ಸ್ಟಕ್ ಮೋಟರ್ ರಿಮೂವಿಂಗ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಐತೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ವಾಟರ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ನು ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೆಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಡಸ್ಟುಗಳು ಆಚೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯಿತು, ಎಲ್ಲ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದು ಬಂದು ಪಿನ್ ಟು ಪಿನ್ ವೀಡಿಯೋ. ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಎಂಟು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಇರಬೇಕು. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರು ಮಿಸ್ಗೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಪಾರ್ಟಿ ಹೆಂಗೆ ತೀರು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅದೇ ಥರ ಬೋರ್ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ 2 ಡೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಿತ್ತು, ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಡಿಯೋ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್. ಓಂ ಹೊಸೂರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪೊಟ್ರಿ, ಓಂ ಹೊಸೂರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ಪೊಟ್ರಿ. ನನ್ನ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ, ಅವರು ನನಗೆಲ್ಲ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ತಿರ್ಗಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಫೀಟ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಐತೆ, ಎಷ್ಟು ಬೋರು ಎಂಡಿಂಗ್ ಐತೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ಟಿ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ, ಗಾಡಿ ಹೋಗ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟು ನೇರ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಿಗಿನಿಂಗಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ ಇನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್, ಆಲ್ ಈಸ್ ವೆಲ್.